السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ ماہ شعبان ہے۔ برکاتی آن لائن ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ قبل ایک ویڈیو کے ذریعے آپ حضرات کی خدمت میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں شعبان المعظم کی 15ویں شب کی فضیلت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ مزید ضروری اور اہم مسئلے آج لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ اس لیے کہ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں سنت پر عمل آوری کے بجائے خرافات بدعات میں ہماری راتیں گزر رہی ہے۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ پہلے غسل فرماتے، غسل فرمانے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے۔ وہ اس لیے اپنے رب کا شکرانہ ادا فرماتے تھے کہ یا اللہ، ایسی مبارک رات میری امت کے لیے پیدا فرمایا ہے جس رات میں زندگی اور موت، رزق، غرض کے تمام چیزوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ 2 رکعت شکرانہ نماز ادا کرتے تھے۔ کیا یہ عمل ہمارے اور آپ کے اندر پائی جا رہی ہے؟ اور فرماتے تھے اپنے معتقدین سے، صحابہ کرام علیہ الرحمہ والرضوان سے، اے صحابیوں کی جماعت، اس رات کی قدر و منزلت کو سمجھو، جس رات میں اللہ تبارک و تعالی زمین سے قریب آسمان تک آتا ہے اور اپنے گنہگار بندوں کو بلاتا ہے، لالچ دیتا ہے کہ روز تو تم مانگتے تھے زمین سے، آج رب کائنات تم سے قریب ہے، دینے آیا ہوں۔ دینے والا قریب آتا ہے، لینے والوں کا حال یہ ہے کہ اپنے گھر میں سوتا نظر آتا ہے، اپنے کاروبار میں مصروف نظر آتا ہے۔ محترم حضرات، اگر شعبان المعظم کی 15ویں شب کی قدر و منزلت، اس کی تعظیم و توقیر کو خلوصیت کے ساتھ اگر کوئی سمجھ کر اپنے رب سے قریب ہو جائے، اپنے رب کے بارگاہ میں سر بسجود ہو کر دعا کرے کہ یا اللہ، زندگی میں یہ رات کافی ہے، میں اس رات کے توسل سے تجھ سے اپنی زندگی کی تمام گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، اور آنے والی جو زندگی کے مختصر ایام رہ گئے ہیں ان دنوں میں نیکیاں ہی نیکیاں کرنا چاہتا ہوں، اپنوں سے بڑوں کی عزت و احترام کرنا چاہتا ہوں، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت بجا لانا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، ہم نے سنا ہے کہ اس مبارک رات میں تو تقدیر بدل دیتا ہے، تو میری تقدیر میں یہ لکھ دے کہ آج سے میں اپنے سے بڑوں کی عزت کروں گا، اپنے والدین کی عزت کروں گا، اس کی خدمت بجا لانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کروں گا۔ یہ مانگو رات میں۔ جس نے یہ مانگ لیا، سمجھ لیجئے کہ وہ سب کچھ پا گیا۔ میرے عزیز دوستو، کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہم نے جمن بھائی سے پوچھا، بھائی تیاری چل رہی کیا شب برات کی؟ ہو زبردست۔ نہیں، شب برات کی تو نہیں چل رہی ہے، رمضان کی چل رہی، بولے انہوں۔ ارے تو رمضان کریم کی تیاری کیا چل رہی ہے؟ ہو کھجور لا کو رکھ لیا ہوں، 2 کلو چنا بھی لا لی ہوں، مٹر بھی لا لیا ہوں،
10 किलो तेल भी ला लिया हूँ। अरे बाबा, रमज़ान की तैयारी इन अशियाओं से नहीं की जाती है, मैंने कहा। तो जुम्मन भाई बोले, क्या बातें लगाते जी, रमज़ान की तैयारी में इन्हीं चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। आखिर अल्लाह ताला खाने के वास्ते ही रमज़ान पैदा कर रहे हैं ना। मैंने जुम्मन भाई से कहा, नहीं भाई, ये आपकी गलत फहमी है, आप गफलत में हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुश नसीब वो बंदा है जो रमज़ान करीम की तैयारी माह शाबान से करता है, यानी शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब ही से शुरू कर देता है कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ज़िंदगी दी और आज मैं ज़िंदा हूँ। मेरी ज़िंदगी में 15 दिन के बाद जो रमज़ान है वो भी लिख दे परवरदिगार आलम। इसको तैयारी कहते हैं। 2 किलो चना ला लिया हूँ कते, 2 किलो मटर ला को रखा हूँ, 5 किलो तेल ला लिया हूँ कते। ये तो पेट की तैयारी की है जुम्मन भाई आपने। आप अपने नफ्स को मड़ोड़ने के लिए, नफ्स को कंट्रोल करने के लिए क्या तैयारी की, मैंने जुम्मन भाई से पूछा। तो जुम्मन भाई ने कहा, सही कह रहे हैं कि रमज़ान की तैयारी वाकई में शाबान ही से की जाती है। मेरे बुज़ुर्गों और मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको रमज़ान मुबारक का जायका चखना है, मज़ा लेना है, टेस्ट लेना है, वो शाबान में ज़ुहदो तक़वा, इबादत व रियाज़त में, तालीमात कुरान में, ज़िक्र व ज़ाकिरात में सर्फ करे ताकि उसको रमज़ान का बेहतर से बेहतर जायका मिल सके। साथियों, इसलिए फरमाया गया कि रजब का महीना सफाई का महीना है, शाबान का महीना बुआई का महीना है और रमज़ान का महीना कटाई का महीना है। जिस तरह से एक किसान एक मौसम में ज़मीन को ज़रख़ेज़ करता है, दूसरे मौसम में ज़मीन में बीज डालता है और तीसरे मौसम में एक बीज के बदले वो किसान को अल्लाह ताला 70 से ज़्यादा बीज देता है, इसी तरह से फरमाया गया कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए रजब का महीना है, ये तुम्हारा महीना है। शाबान का महीने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा महीना है और रमज़ान के बारे में फरमाया गया कि ये अल्लाह का महीना है। तूने अपना महीना छोड़ दिया, तुमने अपने महीनों की कोई कदर व मंजिलत नहीं की। रजब गुजर गया, ये शाबान है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। कुछ तो करो, अपने आप को इबादत के लायक बना लो, अपने कुलूब को, अपने ईमान को नर्म कर लो। जिस तरीके से किसान ने ज़मीन को नर्म किया, दूसरे मौसम में बीज डाला, तीसरे मौसम में एक के बदले 100 पाया, बस इसी तरीके से अपने आप को तैयारी कर लो, अपने आप को तैयार कर लो ताकि रमज़ान हमें एक के बदले 70 दे। तो ये वो बातें हैं जो जानना ज़रूरी है। खुराफात से दूर हो जाओ। शब बारात इबादत की रात है, अल्लाह को राज़ी करने की रात है, फ़ैसले की रात है, निजात की रात है, किस्मत लिखने की रात है। न कि इस रात में खुराफात। चंद लम्हे मस्जिद में आप बैठते हैं, मस्जिद के बाहर निकल के दे खुराफात शुरू, चुगली शुरू, इसकी उसकी कहानी शुरू, सड़कों पर चले जाते हैं, होटल में गप सराके में रात गुजारते हैं। जिसने शबे बारात की 15वीं शब की कदर की, गोया कि उसने अपने रब की रहमत और उसकी बख्शिश को अपने ऊपर वाजिब कर लिया। अब मज़ीद जो वीडियो आप हजरात के सामने भेजूंगा, उस वीडियो में रोज़ा से मुताल्लिक़
یعنی 2 روزے 3 روزے ایسے مبارک ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ جس نے 2 روزے رکھ لیے گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال، یعنی گزرے ہوئے سال کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو کل ویڈیو آپ حضرات تک کے پہنچاؤں گا، اس ویڈیو کو دیکھنا سننا نہ بھولے، خاکسار بندہ کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔